अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक ने? मैं जी तुहाड़ा दोस्त सुल्तान शेख पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट तो ते पिंड पूरब कलेर। मेरे नाल ने जनाब मियाँ मतीन साहब ते असी जनाब चले हाँ माड़ी दे मेले की तरफ जिहड़ा वाकया वे बड़ियाने दे अंदर। ते तुहानूं जनाब अज दसांगे उत्थों दी दिलचस्प जिहड़ियां ने मालूमात गल्लां ते चलने जनाब असी मेले की तरफ तो वेखने उत्थों की सूरत हाल। मेला हूँ उत्थे नहीं लगता, मेले का जोड़ा दिन है वह गया गुजर। तो वैसे जोड़े इंट्रस्टिंग इफैक्ट ने ना वो तुहानूं उत्थों के बारे असी दसने हैं। बड़ियाना तो रिछाड़ा रोड की तरफ जांदियां होइयां रांझा चौक के बिल्कुल करीब और खेतों के संगम दे विच खस्ता हाल और कदीम मकबरा जिस दे अंदर किसी की कोई कबर जिहड़ी वो मौजूद नहीं। पुराने दौर की बनी हुई इमारत और इस वक्त खस्ता हाली की तस्वीर बनी हुई है। असी जनाब इस वेले मौजूद हाँ इस मकबरे के अंदर और तुहानूं अज अपनी वीडियो दे विच इस मकबरे के बारे विच बड़े दिलचस्प जिहड़े गल्लां ने असी उन्हां तों आगाह करांगे। इस मकबरे के उपर बहुत खूबसूरत आलीशान एक गुंबद जो इलाके की पहचान इलाके की शान बनिया होया। अगर इस मकबरे की तज़ीनो आराइश के उपर काम किया जाए तो माशाअल्लाह टूरिस्ट वास्ते एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ साबित हो सकता है। इलाका मकीन और महकमा औकाफ अगर ये अंदर दिलचस्पी लैन तो इलाके का एक कीमती असासा जोड़ा है दोबारा बहाली की तरफ जा सकता है। तो साड़ी इलाका मकीन और महकमा औकाफ के अगे गुजारिश है कि ये उपर मेहनत जी की जाए। मैं जनाब पहुँच गया वहाँ माड़ी वाले मेले की जगह पर। इस मेले की जी तारीख है जी असी अपने पिंड के बजुर्गों को पूछी, इत्थे के जोड़े बजुर्ग ने उन्होंने को पूछी तो इर्द गिर्द जोड़े लोग ने उन्होंने को इसकी मालूमात ली। उन्होंने कहना कि जी यह मेला जोड़ा वे इत्थे मुनक्कद होंदा है। सब तो पहला तो यह बहुत पुराना मेला है। ये मेला जोड़ा लगता वे वो चेतर की 17 तरीक को लगता है। तो वलैती जोड़े महीने ने इंग्लिश महीने उन्होंने 31 तरीक को जोड़ा इत्थे मुनक्कद होंदा है। यह मेला जोड़ा सी इहदा पहला जोड़ा सूरत हाल सी वो इंज सी कि पहला लगता सी मेला रछाड़े तो रछाड़े तो होंदिया होया पै वो 14 चेतर दिन लगता है। तो यह मेला जोड़ा है यह लगता है 17 चेतर दिन। तो सानू जोड़े कि इतने बजुर्ग मिले सन उन्होंने नाल साड़ी गलबात हुई तो उन्होंने कहा जी यह मेला जोड़ा है वाकई 17 चेतर दिन लगता है। तो असी क्या बारे सानू कोई मालूमात दो। तो उन्हें जी मालूमात दी वो इस तरह से उन्हें कहा जी इतने ना एक बजुर्ग होंगे सन जोड़ा साढ़े बजुर्गों को दसिया कि वो बच्चे ना फांसी की सज़ा हो गई किसी वजह तो आके। तो वह बेचारा बड़ा परेशान उन्हें रहना करना। तो उन्हें मन्नत मंगी है कि अगर मेरे बच्चे नू फांसी तो रहाई मिलती है तो मैं वो खुशी के इत्थे एक दरबार बनावांगा। वो जे अल्लाह के करने ऐसी हुई कि उस वो बच्चे नू ना फांसी तो रहाई मिल गई तो उन्हें याद दे विच उन्हें इत्थे दरबार बनाया। तो दूसरी जगह तो जिहड़े सानू मालूमात मिली वो इस तरह से कि बजुर्ग ने सानू दसिया कि इत्थे जनाब एक लक्ष्मण सिंह जिहड़ा है ना वो रहिंदा सी। तो उन्हें सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करा कि लोग उन्होंने सदियां याद रखन। तो यह दरबार जिहड़ा है ना उन्हें तमीर किया सी। तो माशाअल्लाह तुसीं वेख सकते हो कि ये जिहड़ी किन्ने अगर माशाअल्लाह खाने बने ने जिस तरह लाहौर दे विच
12 ਦਰੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਖੀਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹਾਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਹਾਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਟੁੱਟਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਇਆ ਬੂ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਲਗਾ ਆਖਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਵਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਬੂਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੰਬਦ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਚਮਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਮੱਕੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ 17 ਚੇਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 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 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਵੀ ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਰਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਲਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਘੋਲ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਘਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਛਾੜੇ ਜੀ ਜੀ 1476 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਏ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਬੂ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆ ਆਵੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਵੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਮਤੀਨ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? मैं काफ़ी दफ़ा इथों में हम गुजरे हैं। जी जी पहली दफ़ा अंदर आए हैं। अंदर का माहौल बहुत डिफरेंट है और बड़ा एक तारीखी विरसा है साढ़ा है वाला। जी जी हिस्टरी ये बहुत पुरानी है जी, और ये बारे च बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं अज दस्सियां ने। जी जी हर एक ने अपने अपने कायदे मुताबिक इनू बयान किया है, तो लिहाजा है भी कि बड़ी अच्छी चीज़ है वाली साढ़े एरिए दे विच जी जी इनू देखने वाली है। और आवाम वास्ते बड़ी सहूलत है कि उन्होंने असीं हकायक दस्से ने सारे इहदे बारे च। बिल्कुल बाकी ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਮੀਰੋ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇਸ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਮਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਹਤਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त मिलता रहे। मैनू दवो इजाज़त, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।